Good morning, one and all present here. I, Komal Rajpara, welcome you all on behalf of 360 Juniors. The secret of getting ahead is getting started. Hence, let's start with our Smoothie Saturday program. Smoothie Saturday program mainly aims on changing education system and to ease it. For that change, we have planned different activities in our Smoothie Saturday program. Right now, the first activity that we are going to conduct in Smoothie Saturday is expert session, the one which we are here for. The second part is going to be our art and craft activity for kids age 2 to 6 years. Then is DIY, do it yourself program. There the kids will be interacted and will make them do different activities on their own self, and we are also going to guide them for further. Next will be the activity with parents, where the kids will be involved with their parents to do the activities. And we will also going to conduct some celebrations on Smoothie Saturday. Now, you would all be thinking, why Smoothie Saturday? Why is that needed? Yes, here's the answer. This will help us in bringing 360-degree development of our child, as well as it will nurture our child. We can easily interact with your kids through this Smoothie Saturday program. It will give us quality time as well as different parenting ways to bring a development of our child, whether it's physical, cognitive, economic, or social. So let's join our hands together for same and make the world healthier, make our kids healthier. And now I would like to pass on the host to Parth sir. He is the director of BBC Private Limited. He is going to address us with the company. Yes, sir. Hello everyone, good morning. Let's make some noise. Good morning everyone. Ma'am, will you please unmute all? Good morning, sir. Hello. Yes, hi. Good morning everyone. Hi. So thank you ma'am for giving me the opportunity and a platform on the same day. So hi everyone. મારું નામ પાર્થ મહેતા છે અને હું ડાયરેક્ટર છું, one of the director of BBC Private Limited. BBC, that is શું છે BBC, right? So BBC એ એક એવી વસ્તુ છે, એવી કંપની છે, એવો આઈડિયા છે, એવો કોન્સેપ્ટ છે જ્યાં તમારા છોકરાઓ માટે, એટલે કે તમારા અને અમારા છોકરાઓ માટે આપણે કંઈક સાથે મળીને એવું કરીએ જેથી એ લોકોનું 360 લેવલ પર ડેવલપમેન્ટ થાય. સો અગર હું તમને વાત કરું કે જે BBC બિઝનેસ કન્સલ્ટન્ટ, ધેટ ઇઝ બી ફર્સ્ટ બિઝનેસ કન્સલ્ટન્ટ કંપની જે છે, એ કંપની શું કરે છે, રાઈટ? સો એ કંપની જે છે એ એજ્યુકેશન લેવલની અંદર, એજ્યુકેશન સિસ્ટમની અંદર ઘણી બધી અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કરે છે, ઘણી બધી અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ આપે છે કે જેનાથી તમારા ચાઇલ્ડનું 360 લેવલ પર ડેવલપમેન્ટ થાય. સો એ 360 લેવલ ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થાય, કઈ પ્રોડક્ટથી થાય, કયા કોન્સેપ્ટથી થાય, એ ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણી ટીમ તમારી સાથે લોન્ચ કરશે, તમારી સાથે ડિસ્કસ કરશે, તમારી સાથે આગળ લઈને જશે, જેથી મેઇન ગોલ એક જ છે કે તમારા અને અમારા ચાઇલ્ડનું સાથે ડેવલપમેન્ટ, રાઈટ? સો આ પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જવા માટે, આ પ્રોગ્રામને વધુ સારી રીતે હેન્ડઓવર કરવા માટે I would like to again hand over the command to the ma'am. Ma'am, thank you so much for the opportunity, and we are happy to associate, we are happy to work with you guys in all the times. Thank you so very much. Thank you so much, Parth sir, for briefing us about BBC. And now let's come to the part we are waiting for. Here your wait is over and Dr. Vikram Shah is with us. Dr. Vikram Shah is a chief health consultant at Charak Health Institute, Ahmedabad. He is going to guide us today on the Ayurveda and what is the impact of Ayurveda on our kids, and even he is going to give us the tips about parenting and Ayurveda. So now I would request
I would like to pass on the audience to today's guest of honor, Dr. Vikram Shah. Please, sir, you are welcome. Parents, if during this session you have any doubts or any types of questions, you can just enter in the chat box. One by one, we'll try to clear all your questions and we'll try to clear all your doubts. You can write it in the chat box. After the speech of Dr. Vikram Shah, we are going to head with the questionnaire part. Okay? Thank you so much. Hello. Please. Hello. Hello, ma'am. Yes, sir. Okay. Thank you very much. You're audible. તો સૌથી પહેલા તો હું 360 જુનિયર્સ નું ખૂબ ખૂબ આભારી છું, ટીમનો આભારી છું કે તેમણે મને આપ સમક્ષ ઉપસ્થિત થવાનો એક ચાન્સ આપ્યો છે. આપણા તમારી અને મારી વચ્ચે એક વાતચીતનો એક સેતુ એ લોકો બન્યા છે, જેનો મને ખૂબ મને નવા ફ્રેન્ડ્સ મળશે. હું રાજકોટ અત્યારે હું એવું માનું છું કે આ જેટલું પણ ઓડિયન્સ છે એ મોટા ભાગમાં રાજકોટથી છે. તો આઈ વેલકમ યુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે સૌથી પહેલા તો પ્રાર્થનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. આદિમં પૃથ્વીનાથ આદિમં નિષ્પરિગ્રહ આદિમં તીર્થાતં ચ વૃષભ સ્વામી નમસ્તુમ. થેન્ક યુ ઓલ. હવે સૌથી પહેલા આજના જમાનામાં જો સૌથી અઘરામાં અઘરો પ્રશ્ન હોય તો એટલે મોસ્ટ વરીડ થિંગ કહીએ તો આપણા બાળકો. હું જેટલા પણ લોકોને મળું છું તો ફેમિલીમાં સૌથી વધારે વરીડ એ લોકો બાળકોના પ્રોગ્રેસ, બાળકોના એજ્યુકેશન, બાળકોની હેલ્થ એના માટે હોય છે. ત્યારે હેલ્થને લગતો હું પોતે આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ છું, તો ડેફિનેટલી મારે હેલ્થને રિલેટેડ મેટર અથવા તો બાળકોની અને પેરેન્ટ્સની સાયકોલોજીને ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરવાની છે આજે. હવે મોડર્ન સાયન્સ એ એની રીતે એક રીતે ખૂબ સારું છે, પ્રોગ્રેસ કર્યો છે, બધું જ બરોબર છે, પણ એના એક લિમિટેશન્સ છે. અને જે કોરોના કાળમાં આપણને ઓબ્વિયસલી ખ્યાલ આવ્યો. આ કોરોનાના સમયમાં જે લોકોએ આયુર્વેદ કર્યું એ લોકો મારા ધ્યાનમાં છે, અને જેટલા લોકોને મેં ટ્રીટ કર્યા છે એટલાનું હું ડેફિનેટલી કહી શકું કે એક પણ પેશન્ટ એક્સપર્ટ થયું નથી, એક પણ મોર્ટાલિટી રેટ છે એ 0. આવી સ્થિતિની અંદર આપણા બાળકોને પણ કેટલી જાત જાતની બીમારીઓ આવતી હોય છે. ત્યારે આપણને પહેલો ક્વેશ્ચન થાય કે શું આયુર્વેદમાં આની કઈ સ્પેસ છે કે કેમ, અથવા આયુર્વેદ આના માટે કંઈ કરી શકે કે કેમ. તો મિત્રો હું કહેવા માંગીશ કે આયુર્વેદના જે 8 અંગો છે, 8 પાર્ટ ટોટલ બ્રાન્ચીસ છે ટ્રીટમેન્ટની, એની અંદર એક ભાગ કૌમાર ભૃત્ય કરીને એક આખું ડિવિઝન આપેલું છે, પીડિયાટ્રિક્સ એક સેપરેટ બ્રાન્ચ આપેલી છે, અને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપેલું છે. બીજું મિત્રો આ એવી બ્રાન્ચ છે કે જે ડોક્ટર્સને પણ કન્ફ્યુઝ કરે. સૌથી અઘરામાં અઘરું હોય તો બાળકોને ટ્રીટ કરવાનું છે. આ સિચ્યુએશનની અંદર આયુર્વેદમાં કાશ્યપ સંહિતા કરીને ગ્રંથ આવેલો છે, એના 120 ચેપ્ટર્સ ઓનલી ફોર પીડિયાટ્રિક્સ. It's unbelievable. We have to salute to our
એન્શિયન્ટ પીપલ્સ કે એમણે, અને એ પાછું એટલું સચોટ છે બીકોઝ દે આર આપતાસ. વાય દે ટેલ ફોલ્સ? અત્યારના મોડર્ન એરિયામાં આપણને એક રિસર્ચ મળે ને એ 10 વર્ષ પછી આઉટ ઓફ ડેટ થઈ જાય. આ હજારો વર્ષો પહેલાનું એન્શિયન્ટ ઇનર સાઇડ ગ્રો થયેલું જ્ઞાન એ ક્યારેય આઉટ ઓફ ડેટ થતું નથી. આપણા બાળકોને, હું તો તમને ત્યાં સુધી કહું કે તમારા બાળકોને સૌથી પહેલા આયુર્વેદ જ કરાવવાનું. તમે અમદાવાદ ના પહોંચી શકો કઈ નહીં, હવે તો આપણે બધા શીખી ગયા છીએ ઓનલાઈન કન્સલ્ટેશન. એ સિવાય હું તમને બીજું કહું કે રાજકોટની અંદર 8 આયુર્વેદ કોલેજ, મિનિમમ 8 તો આયુર્વેદ કોલેજ છે. રાજકોટમાં તમે ગમે ત્યાં રહેતા હશો બોસ, તો તમારી નજીકમાં સારામાં સારી આયુર્વેદ કોલેજ છે, અને એનો સારામાં સારો આ પીડિયાટ્રિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. ત્યાં ઇન્ટેલિજન્ટ એમડી લેવલના ડોક્ટર્સ છે. છતાં પણ હું તમને ગમે ત્યારે હેલ્પ કરીશ. મારો વોટ્સઅપ નંબર 9898211243. અગેન આઈ સ્પીક, મારો વોટ્સઅપ નંબર છે 9898211243. યુ કેન કોલ મી, યુ કેન ડુ વોટ્સઅપ એટ એની ટાઈમ. એટલે આપણે અને બાળકોમાં ટોટલ દરેક વ્યક્તિ જન્મે અને મૃત્યુ પામે ત્યાં સુધી એના 16 સંસ્કારો હોય છે. એની અંદર ફક્ત 8 સંસ્કારો તો બાળકના છે, એટલે 9 સંસ્કારો બાળકના છે, સોરી. તો આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણા એન્શિયન્ટ સાયન્સ એ જે એટલું એનરીચ છે કે જેને બાળકો માટે આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપેલું છે. તો દરેક મા બાપે સૌથી પહેલા તો પોતાની, જ્યારે પણ એવું ડિસાઈડ કરે કે અમારે સંતાન જોઈએ છે, અમારે બાળક જોઈએ છે. અહીંયા કેટલા બધા પેરેન્ટ્સ એવા છે કે જેમને સંતાન, બીજું સંતાન લાવવાનું હશે અથવા તો એમના ફેમિલીમાં પણ ડિઝાયર હશે, ત્યારે સૌથી પહેલા તો એનો પ્રોગ્રામ ડિસાઈડ કરવો જોઈએ, પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ કરવો જોઈએ, એના માટેનું પંચકર્મથી બોડી ક્લીન કરવું જોઈએ. અને એમાં આખી પંચકર્મ મેથડ છે, જેમ કે વમન, વિરેચન, બસ્તી, આખો પ્રોગ્રામ 1 મહિનાનો કપલે, માતાએ પિતા એટલે કે મધર અને ફાધર બંને આવું કરવું જોઈએ. અને એ પછી 1 વીક સુધી સાતવો, ઘી, મધ, એનો આહાર દૂધ, એનો આહાર કરવો જોઈએ. એ પછી સફેદ વસ્તુ સિલેક્ટ કરવાની. તમારો રૂમનું જે એન્વાયરમેન્ટ, વોલ કલર, ફર્નિચરનો કલર શક્ય એટલો લાઇટ રાખવાનો હતો તો વ્હાઇટ રાખવાનો. એ સિવાય તમારે સફેદ ચાદર જ બિછાવવાની. જે મહિનામાં તમારે પ્રેગ્નન્સી ધારણ કરવાની ઈચ્છા હોય, પ્રેગ્નન્સી રાખવાની ઈચ્છા હોય, એ મહિનામાં આ બધું જ પંચકર્મ પહેલા કરાવવાનું. 1 મહિનાનો કોર્સ છે, જે કપલનું થેરાપી ચાર્જ લગભગ 50 થી 60,000 રૂપિયા જેટલો હોય છે, પણ એ કરાવવાનું. બીકોઝ એ કરાવો તો તમને જે જન્મજાત ખોળખાંપણ વાળા બાળકો આવતા હોય છે એ ના આવે. એટલે કે જે કન્જેનિટલ એનોમેલીઝ, કન્જેનિટલ પ્રોબ્લેમ કે જીનેટિક, બીજું એ કન્જેનિટલ પ્રોબ્લેમ્સ ના આવે. બીજી વસ્તુ છે કે જે પણ પેરેન્ટ્સ, જે પણ કપલ થોડું પણ બીમાર હોય, એને ક્યારેય પણ ગર્ભધારણ કરવું ના જોઈએ, ક્યારેય પણ પ્રેગ્નન્સી રાખવી ના જોઈએ. કારણ કે માનો કે તમને ડાયાબિટીસ છે, તો તમારા બાળકોને જીનેટિકલી એ ડિસીઝ ટ્રાન્સફોર્મ થવાના સ્કોપ છે. એટલા માટે ક્યારેય પણ બીમાર લોકોએ ગર્ભધારણ ના કરવું જોઈએ. એ સિવાય ખાસ કરીને પુરુષે મધુર દ્રવ્યો, ઘી, દૂધ એવા પદાર્થો વધારે લેવા જોઈએ. સ્ત્રીએ અડદ, તલનું તેલ એ પ્રકારના દ્રવ્યો વધારે લેવા જોઈએ. હવે સપોઝ તમને ફિમેલ ચાઇલ્ડ રાખવું છે, તો તમારે મેન્સ્ટ્રુએશનની ડેટથી એકી સંખ્યા વાળી ડેટમાં પ્રેગ્નન્સી માટેનો ટ્રાય કરવાનો. એટલે કે 5મા દિવસે, 7મા દિવસે, 9મા દિવસે, એવી રીતે. અને સપોઝ તમે જો મેલ ચાઇલ્ડ રાખવા માંગો છો તો તમારે બેકી સંખ્યાના દિવસો એટલે 4th ડે, 6th ડે એવી રીતે તમારે પ્રેગ્નન્સી રાખવાનો ટ્રાય કરવાનો. એ સિવાય બીજું કે જ્યારે પણ ઇન્ટરકોર્સ કરો ત્યારે તમારું બંને એકબીજા માટે લવિંગ ફિલિંગ્સ સાથે ઇન્ટરકોર્સ કરવો જોઈએ. નહીં કે તમને ગુસ્સો હોય, એકબીજા માટે દ્વેષ હોય, ભૂખ્યા હોય, તરસ્યા હોય, અતિશય વધારે જમેલા હોય, તો ત્યારે પણ ઇન્ટરકોર્સ કરવો ના જોઈએ. એ સિવાય શાસ્ત્રમાં એના મંત્રો પણ આપેલા છે. હું એ મંત્ર સંસ્કૃતમાં છે, હું અહીંયા એટલા માટે બોલું છું કે એ બહુ પવિત્ર મંત્રો છે. એમાંથી એક મંત્ર હું બોલું છું કે જેથી આપણને બહુ પ્રાઉડ ફીલ થાય કે બ્રહ્મા, બૃહસ્પતિ, વિષ્ણુ, સોમ, સૂર્ય તથા અશ્વિનો ભગો અયમ મિત્ર વરુણો વિરમ દદતુ મે સુતમ.
એટલે કે હે બ્રહ્મા, હે બૃહસ્પતિ, હે વિષ્ણુ, હે સોમ, હે સૂર્ય, હે અશ્વિની કુમારો તથા મિત્ર વરુણ, જો દિવ્ય શક્તિ રૂપ છે તે મને વીર પુત્ર પ્રદાન કરો. આવા તો તમે જુઓ કે કેવું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ એક ફોર્મલ. આમ જુઓ તો આપણે ઘણીવાર તો દિવસે ઝઘડ્યા હોઈએ, ઇવન બેડરૂમમાં જઈએ ત્યારે ઝઘડ્યા હોઈએ અને બેડરૂમમાં જઈને ઇન્ટરકોર્સ કરતા હોય, સેક્સ્યુઅલ એક્ટ કરતા હોઈએ, તો એવી રીતે કોઈ દિવસ હેલ્ધી બાળકો આવતા નથી. એટલે તમારે ખાસ તમારી નજીકમાં જે કોઈ પણ આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ હોય, હું તો છું જ, હું ભલે જ્યાં છું ત્યાં હું આપની નજીક જ છું એમ માનો, પરંતુ આપને જ્યાં પણ અવેલેબલ આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ હોય ત્યાં જો તમે એમને મળશો, તમે એમને કહેશો કે મને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી ક્લાસિકલ વેથી અમારે પ્રેગ્નન્સી રાખવી છે, તો ડેફિનેટલી એ તમને હેલ્પ કરશે. બીજું કે જેવું બાળક જોઈતું હોય એ પ્રકારનો તમારે થોટ પ્રોસેસ રાખવી પડે, એ પ્રકારના ચિત્રો જોવા પડે, એ પ્રકારના મહાપુરુષોના તમારે વૃત્તાંત, એમના જીવન ચરિત્રો વાંચવા જોઈએ. ઇવન એ પ્રકારનું સતત ચિંતન કરતા રહેવું પડે. બીજી વસ્તુ બહુ જ જબરજસ્ત વસ્તુ છે કે હજુ સુધી મોડર્ન સાયન્સ પણ એમાં ટચ નથી કરી શક્યું, એ છે કે આપણે એક વખત પ્રેગ્નન્સી રહ્યા પછી પણ આયુર્વેદ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે સેક્સ એક્સચેન્જ કરી શકો વિથિન 2 months. ધેર ઇઝ અ પ્રોસિજર કે 2 મહિનાની અંદર જો એ પ્રોસિજર કરવામાં આવે તો તમે સેક્સ ચેન્જ પણ બાળકનું કરી શકો. એકચ્યુઅલી આયુર્વેદમાં પુંસવનન મેથડ, it is a designer baby method. If you want to get designed baby, તમારે જેવું બાળક જોતું હોય એવું બાળક, તમારે સ્ત્રી જોઈએ, પુરુષ જોઈએ, રૂપાળું જોઈએ, કર્લી હેર જોઈએ, એવરીથિંગ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એમાં એક મેથડ છે, તમે નહીં માનો, ગોલ્ડનું એટલું બધું મેડિસિનલ વેલ્યુ છે. એનું સિમ્પલ હું અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપું કે સોનાની એક અતિશય નાની જેવું બાળક જોતો હોય મેલ ફિમેલ, એવી એક આપણે સ્ટેચ્યુ મૂર્તિ બનાવવાની હોય છે બહુ જ નાની સાઈઝમાં, અને એને ગરમ કરીને દૂધમાં ચમકારીને એ દૂધ પીવાનું હોય છે, અને એ તમને તમારા બાળકને એકદમ સુપર હેલ્ધી અને ખૂબ જ સરસ બનાવે છે. એ સિવાય આયુર્વેદમાં દરેક મહિને માતાએ શું આહાર લેવો અને માતાએ કેવી દવા લેવી એનો પ્રોટોકોલ આપેલો છે. જેમ કે પહેલા મહિને તો કે ભાઈ ઠંડુ દૂધ પીવાનું, બીજા મહિને તો કે મધુર રસ છે એવી જડીબુટ્ટીઓને દૂધમાં ઉકાળીને પીવાની, ત્રીજા મહિને તો કે દૂધ ઘી ને મધ પીવું, એવી રીતે આખું. બીજું કે ભાઈ ઘણીવાર અત્યારે તો આપણે ગમે ત્યારે 3 મહિના થયા હોય તો આપણે એમટીપી કરાવીએ છીએ કે ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી કરાવીએ છીએ, પણ ત્રીજા મહિને તો બાળકને ઇન્દ્રિયો અને અંગ અવયવો તો ડેવલપ થઈ ગયા હોય છે. ચોથા મહિને તો બાળક પોતાની ઈચ્છા માતા દ્વારા પ્રદર્શિત કરે છે. આ આયુર્વેદ કે છે. ચતુર્થે હૃદય સ્થિત, બાળકનું ચોથા મહિને તો બાળક હાર્ટથી એક્ટિવ થઈ જાય છે. બોલો, એટલે ચોથા મહિનાની પ્રેગ્નન્સીથી તમારે એવા પ્રકારનું રીડિંગ રાખવું પડે, એવા પ્રકારના એન્વાયરમેન્ટમાં જેવું તમારે બાળક જોતું હોય. કોઈ પણ માણસ ઓબ્વિયસલી એવું તો વિચારે જ નહીં ને કે મારું બાળક ડોન જેવું થાય, મારું બાળક ખરાબ બને, મારું બાળક સમાજમાં મિક્સ ના થાય, મારું બાળક ઇન્ટ્રોવર્ટેડ બને. બધાને બાળક સુંદર જોઈએ, સાહસિક જોઈએ, વીર જોઈએ, ઇન્ટેલિજન્સ જોઈએ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પર્સનાલિટી જોઈએ, સ્વામી વિવેકાનંદ જેવું જોઈએ, ભગતસિંહ જેવું જોઈએ. તો આપણે ચોથા મહિનાથી તો તમારે ડેફિનેટલી એ પ્રકારના ચારિત્ર વાંચવા જોઈએ. હવે વાત છે કે બાળક જન્મ લે ત્યારે શું? તો બાળક જન્મ લે ને અત્યારે કેવું, હવે આ ટ્રેડિશન જ નથી, પણ બાકી ગળથૂથી પીવડાવતા, સૌરાષ્ટ્રમાં બધાને ખબર છે કે ગળથૂથી શું છે, પણ એકચ્યુઅલ વર્ડ છે ગુડ સૂંઠી. તો કે ગોળના પાણીમાં થોડીક સૂંઠનું પાણી સૂંઠ મિક્સ કરીને એનું પાણી બનાવીને બિલકુલ થોડા પ્રમાણમાં જે માતા છે એ બાળકને પીવડાવે છે, અથવા તો ઘરના ફેમિલી મેમ્બર્સ બાળકને પીવડાવતા હોય છે, નવજાત શિશુને. પરંતુ હવે એની અંદર જો તમે આ પ્રોગ્રામ ફોલો કરો તો તમારા બાળક ઓલમોસ્ટ ક્યારેય રોગી ના બને, સતાયુ બને, બુદ્ધિશાળી બને અને એકદમ હેલ્ધી બને. એનું ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ ક્યારેય પણ સીઝ ના થાય કે રોકાય નહીં.
એમાં કીધું છે કે પહેલા દિવસે મધ, ઘી અને સુવર્ણ ભસ્મનું ચાટણ બાળકને આપવાનું છે. બીજા દિવસે લક્ષ્મણા નામની જડીબુટ્ટીથી પકવેલું ઘી બાળકને પીવડાવવાનું છે. હું જાણું છું કે આ તમને કશું નોલેજ નથી, પરંતુ હું અત્યારે એટલે બોલું છું કે તમે આમાં એક્ટિવેટ થઈ જશો અને તમે નજીકની નિયર બાય જે પણ કોલેજ છે, જે પણ આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ છે, એને ઇન્સિસ્ટ કરવાનું છે. તમે જે નવી પ્રેગ્નન્સી રાખવાના છો એમાં તમારે આ બધી વસ્તુ ઇન્સિસ્ટ કરવાની છે. પ્રી પ્લાન. જે દિવસે સારા ઇન્વેસ્ટર લોકો આમાં આવ્યા ને એ દિવસે આમાં હજારો રૂપિયા ખર્ચશો તો પણ બુકિંગ કરવા છતાં આ ટાઈપની ફેસિલિટીની સ્પેસ નહીં મળે. ઇટ વિલ બી ઇન વેઇટિંગ. એટલી જબરજસ્ત મેથડ છે. અને ત્રીજા દિવસે પણ આ લક્ષ્મણા જડીબુટ્ટીથી પકવેલું બાળકને ઘી આપવાનું છે. ચોથા દિવસથી બાળકને માતાનું દૂધ આપી શકાય. એટલે શરૂઆતના 3 દિવસ માતાનું દૂધ બાળકને આપવાનું નથી, પણ ચોથા દિવસથી માતાનું દૂધ બાળકને આપવાનું છે. એટલે બીજું કે જે પણ માતાને દૂધ આવતું નથી કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ થતું નથી તો એમણે શતાવરીનું સેવન કરવું જોઈએ. શતાવરી છે એ બેસ્ટ લેક્ટોજેનિક મેડિસિન છે. એ સિવાય ગેલેકોલ કરીને, લેપ્ટાડિન કરીને, શતાવરેક્સ, શતાવરીકલ્પ, આ જનરલ ટોનિક આવી મેડિસિન આવે છે. એટલે આનો આપણે માતાએ એનું સેવન કરવું જોઈએ. હવે આયુર્વેદમાં ઇમ્યુનાઇઝેશનનો કોઈ વિચાર કરેલો છે કે કેમ? તો આપણને પહેલા થાય કે શું નહીં કર્યો હોય વિચાર? હજારો વર્ષોથી આટલા વીર પુરુષો જન્મ્યા. તમે સિમ્પલી જો કોઈ મહારાણા પ્રતાપનું મ્યુઝિયમ જોવા ગયું હોય તો તમને ખ્યાલ હશે કે એમનું પખ્તર અને ભાલાનું વજન જ એટલું છે કે જે આપણે એમને પણ ઉચકી ના શકીએ, અને એ ઉચકીને એ પોતે યુદ્ધ કરવા જતા હતા. તો એ એવા સશક્ત શરીર વાળા આપણી હિસ્ટ્રીને એકચ્યુઅલી મોડિફાઈ કરેલી છે, એટલે કે ડેવિએટેડ કરેલી છે. અધરવાઇઝ આપણે ત્યાં બધા જ પ્રકારના હેલ્થ કોન્સેપ્ટ એટલા સુપર હતા. તો ઇમ્યુનાઇઝેશન માટે સુવર્ણપ્રાશનની વિધિ બતાવેલી છે. અત્યારે માર્કેટમાં ઇથિકેમ કંપનીનું સુવર્ણપ્રાશન સિરપ અને ડ્રોપ્સ આવે છે. હું ફરીવાર બોલું છું, એ આપ લખી લેજો. માર્કેટમાં ઇથિકેમ કંપનીનું સુવર્ણ આપણા ગુજરાતમાં ઇઝીલી મળે છે. માર્કેટમાં સુવર્ણપ્રાશન ઇથિકેમ કંપનીનું આવે છે. ઇથિકેમ કંપની અમદાવાદની છે લગભગ, અને બધે જ અવેલેબલ છે, આખા ગુજરાતમાં અવેલેબલ છે. હવે આ સુવર્ણપ્રાશન બાળકને કેવી રીતે કરાવવું? તો કે જેટલું પણ બાળક અને માતા માટેના સ્પેસિફિક પ્રોસિજર્સ છે એ બધા ઓલમોસ્ટ પુષ્ય નક્ષત્રમાં કરવાના આવે છે. એટલે જો પુષ્ય નક્ષત્રમાં મહિનામાં એકવાર આવતું હોય છે, પુષ્ય નક્ષત્રમાં થઈ શકે તો બહુ સારી વાત છે. નહીંતર તમે કોઈ પણ એક ફિક્સ ડે પર કરી શકો. જો પહેલા વર્ષે દર મહિને બાળકને પુષ્ય નક્ષત્રમાં 1 ડ્રોપ, એવી રીતે દર મહિને બાળકને 1 ડ્રોપ, દર વર્ષે 1 ડ્રોપ્સ વધારો. બરોબર છે? એટલે માનો બાળક 10 વર્ષનું છે તો 10 ટીપા દર મહિને પુષ્ય નક્ષત્રમાં આપી દો. આનો ફાયદો શું? તો લખ્યું છે કે સુવર્ણપ્રાશન યેતર મેઘાગ્નિ બલવર્ધનમ આયુષ્ય મંગલમ પુણ્યમ વૃષ્ય વર્ણ્ય ગ્રાહક. એટલે જો આ સુવર્ણપ્રાશન કરાવવામાં આવે તો એક તો બાળકને તીવ્ર બુદ્ધિશાળી બનાવે છે. એનું ડાયજેશન કેપેસિટી એટલે પેટની અને બોડીની મેટાબોલિઝમ જબરજસ્ત રહે છે. એટલે થાઇરોઇડ, ડાયાબિટીસ જેવા કોઈ રોગ એને થાય નહીં. એને કોલેસ્ટ્રોલ એનું ક્યારેય ડિસલિપિડેમિયા ના થાય. એ સિવાય એનું બળ, એનું શરીરનું બળ, અત્યારે આપણને બધાને જે ગમે ત્યારે વીકનેસ આવી જાય છે. અમારા પેશન્ટ બહુ જ આવે, સાહેબ કઈ પણ રીઝન વગર કે મને બહુ વીકનેસ રહે છે, તો એવું એને ના થાય. હું તો એમ કહું છું કે અત્યારે આપણે લોકોએ પણ આ કરી શકીએ. જો કોઈને ચાંદીનો પ્યોર ચાંદીની લગડી લાવો ને, જેને પણ વીકનેસ રહેતી હોય ને, એને પ્યોર ચાંદીની લગડીને ગરમ કરીને 1 કપ જેટલા દૂધમાં છમકારીને પી જવાનું. અને આ પ્રયોગ કરશો ને, ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટોનિક. તમારે કોઈ પણ મલ્ટીવિટામિન લેવાની જરૂર નથી. એને બળવર્ધન, બળને વધારનારું છે, આયુષ્યને વધારે છે. એટલે આપણે કોઈને પણ આયુષ્ય, કેટલું આયુષ્ય ભોગવે તો આપણે કહીએ કે ભાઈ જીવ સત શરદ, તું 100 શરદ ઋતુ જીવ, એટલે 100 વર્ષનો થા. આપણે કોઈને આશીર્વાદ આપીએ, બેટા 100 વર્ષનો થજે, તો કે તમારું બાળક 100 વર્ષનું થશે.
કે મંગલને એના માટે મંગલને કરનારું છે, એનું પુણ્ય વધારનારું છે, એને વૃષ્ય એનામાં સેક્સ્યુઅલ એબિલિટી સખત ભરાઈ થાય છે, એનું કલર એનું ટોન સ્કિન ટોન બહુ સરસ થાય અને એને વાયરલ ઇન્ફેક્શન ના ગ્રહપહમ ગ્રહ બાધા એ એક જાતની વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે અને બાળકને ક્યારેય પણ વાયરલ ઇન્ફેક્શન ના થાય. બીજું કીધું છે માસાત પરમ મેધાવી. જો તમે 1 મહિના સુધી, અહીં તો આપણે 6 મહિના ને 1 વર્ષ સુધીની વાત કરી, પણ જો તમે તમારું બાળક એને 1 મહિના સુધી જો સારી રીતે આ સુવર્ણપ્રાશન કરાવો તો તીવ્ર બુદ્ધિશાળી થાય છે. વ્યાધિર્ભિન્ન ચ દૃશ્યતે, કોઈ એને રોગ થતો નથી અને આગળ આગળ ઉપર તો જબરજસ્ત સડભીર માસે શ્રુતધર. એટલે કે જો તમે 6 મહિના સુધી આ પ્રયોગ કરાવો ને બાળકને, તો તમે જેટલું બોલો ને એ બધું કેચ કરી લે. તમારા બાળકની સ્કૂલમાંથી ફોન આવે તમે બાળકને શું ખવડાવો છો, તમે તમારા બાળકને કેવી રીતે ઉછેરો છો, કે તમારું બાળક તો અમે કહીએ એના ટીચર સરપ્રાઈઝ થઈ જાય. આ 360 માંથી ફોન આવવાના ચાલુ થશે તમારા ઘરે કે ઓ આ તમે તમારા બાળકને કેવી રીતે ટ્રેન કરો છો, અમારે તો થોડું સમજાવીએ ને ઘણું ગ્રાસ્પ કરે છે. એટલે આવું જબરજસ્ત ઇન્ટેલિજન્ટ બાળક થશે. હું ચિરાગભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપણા સેન્ટર પર આપણી સ્કૂલમાં આ સુવર્ણપ્રાશનનો કેમ્પ જરૂરથી કરાવે. એ સિવાય આપણને કેટલાક પ્રશ્નો હોય, દરેક માતા પિતાને પ્રશ્નો હોય છે. પહેલો ક્વેશ્ચન એ છે કે મારું બાળક બરોબર જમતું નથી. બીજું છે, એટલે હું 1 by 1 ક્વેશ્ચન લઉં છું. તો મારું બાળક બરોબર જમતું નથી, હું કહું જમે જ નહીં. બાળક છે ને એ કોઈ ઝાડ પાન કે પૌધા કે એના જેવું એકદમ નેચરલી ગ્રો થનારી એન્ટિટી છે, લાઈવ સબસ્ટન્સ છે. અને તમે એની એન્ઝાઇટીમાં એટલા બધા હો છો કે માંગે એ પહેલા તો ખવડાવો છો, ઘણી વાર તો મારીને ખવડાવો છો, ઓવર ઇટિંગ કરાવો છો. અને એ એટલી બધી વાર થાય છે ને, શરૂઆતમાં બિચારું કોઓપરેટ કરે, પણ જેવું એનામાં થોડીક સ્ટ્રેન્થ ડેવલપ થાય ને એટલે એ હાથ પગ પછાડે, ફેંકી દે બધું. અને એને પછી ખાવા માટે એટલી બધી સૂપ ચડી જાય ને કે એને ભૂખ લાગી હોય તો એ રિફ્યુઝ કરે. એટલે ક્યારેય પણ બાળકને ફોર્સ ફીડિંગ ના કરાવજો. તમારે ખાલી એટલું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે તમારા બાળકનું વજન ઘટતું નથી ને, અથવા તો તમારા પીડિયાટ્રિશિયન એમ નથી કહેતા ને કે તમારું બાળક દુબળું પડી રહ્યું છે કે એના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટમાં બાધા આવી રહી છે, એટલે બાળક નથી જમતું, એ ડ્યુ ટુ ફોર્સ ફીડિંગ છે. મારા બાળકનું વજન વધતું નથી, તો એ આખું કમ્પેરેટિવ ભાવ છે. ઘણા અત્યારના ટાઈમમાં આપણે અહીંયા 360 પર જેટલા પેરેન્ટ્સ છે એમાંથી કોઈના ઘરે ખાવા પીવાની કમી નથી, એટલે બાળકને માલ ન્યુટ્રિશનનો ક્યારેય પ્રોબ્લેમ નથી. ઉપરથી તમે જરૂર હોય એના કરતા વધારે ખાવાનું તમારા ઘરમાં હશે. તમારું બાળક ક્યારેય પણ માલ ન્યુટ્રિશનથી પીડાતું નથી, પરંતુ તમારી સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ છે આ. તમે સ્કૂલમાં આવો ને એટલે કેટલા બધા લોકોને, તમે કેટલા બધા બાળકોને જુઓ છો, એટલે આ બધા બાળકોને જોઈને તમને એવું થાય કે રે પેલો તો મારા બાળક કરતા હાઈટમાં મોટો છે, પેલો તો મારા બાળક કરતા વેટમાં વધારે છે, મારું બાળક જ દુબળું પતલું રહી ગયું. એટલે એકચ્યુઅલી તમારે આ સાયકોલોજીમાંથી મોટે ભાગે તો બહાર આવવાની જરૂર છે. બાળક અવારનવાર માંદું પડવું, તો મારા હિસાબે જંક ફૂડ, બિસ્કિટ, ફ્રોઝન ફૂડ, વધારે પડતો પંખો, એસી, વધારે ઠંડુ પાણી, કોલા, એટલે કે આવું ફ્રીક્વન્ટલી જે આ ટાઈપનું બાળક અવારનવાર, ચોકલેટના તો ડબ્બા ભર્યા હોય છે ઘરે, અને જેટલા સગા સંબંધી આવે ને તો કે ચોકલેટ તો લાવવી જ પડે ને, એને ચોકલેટ ઓછી થોડી લાવે, 100-200 રૂપિયાની તો ચોકલેટ લાવે. એટલે બાળક આવું ખાય એટલે ડેફિનેટલી બાળક માંદું પડે. બીજું કે બાળકને ઘણીવાર પાણીના પ્રોબ્લેમ હોય છે. આપણે જે પાણી આવે છે એના TDS ઘણા વધારે હોય છે, એટલે પણ બાળકને લોડ પડતો હોય, બાળકને પાણી ઉકાળીને આપવામાં આવે. બીજું મેં કીધું કે તમે ઓવર ઇટિંગ કરાવતા હોય તો પણ બાળક બીમાર પડી શકે. બાળક ચીડિયું થઈ જાય, તો બાળક ચીડિયું એટલે થાય છે કે તમારું બિહેવિયર એવું છે
અત્યારના ટાઈમમાં પેરેન્ટ્સ જોબ કરતા હોય છે, માતા પાસે બાળક માટેનો બિલકુલ ટાઈમ હોતો નથી. દરેકને અને જોબ કરવી ઘણીવાર કમ્પલસરી પણ હોય છે. એટલે આવી સિચ્યુએશનની અંદર માતા જ્યારે બાળકને ટાઈમ નથી આપી શકતી ત્યારે બાળક એનું લેકિંગ ફીલ કરે છે. ઓરિએન્ટેશન બાળકનું માતા માટેનું જે બાળક જે માતાનું ઓરિએન્ટેશન ઈચ્છે છે એના લેકિંગના લીધે ગ્રેજ્યુઅલી એને સાયકોલોજીકલ ઇસ્યુ થતા હોય છે. બાળક ભણતું જ નથી, પોસિબલ છે બાળક ના ભણે, કારણ કે તમે જે ભણવા માટે એને મૂક્યું છે એ ભણવામાં એને રુચિ ના હોય તો એ ના ભણે. જરૂરી નથી કે આ જ ભણતરની સિસ્ટમમાં બધા જ બાળકો સેટ થાય. એકચ્યુઅલી તો તમારે એની એનાલિસિસ કરાવવું જોઈએ સાયકોલોજીસ્ટ પાસે કે મારા બાળકને શેમાં રુચિ છે. હું તમને દાખલો આપું કે મારા ઘરમાં 3 બાળકો છે, રૂટીન સ્કૂલિંગમાં જ નથી. મેં આ ડિસિઝન લીધું ત્યારે કદાચ હું બી થોડો હું ચિંતામાં તો હતો જ કે મારા બાળકો કેવી રીતે ભણશે. પણ આજે મારી દીકરી સંસ્કૃતની અંદર એક ટોપ કેટેગરીની સ્ટુડન્ટ છે. કદાચ એ 3-4 વર્ષમાં સંસ્કૃતની પંડિત થઈ જશે. વ્યાકરણના 2 મહાન ગ્રંથ, 2 વ્યાકરણના જે પાણીની વ્યાકરણ અને સિદ્ધાહેમ શબ્દાનું શાસન નામનો વ્યાકરણનો અતિ પ્રાચીન ગ્રંથ છે, જે સિદ્ધરાજ જયસિંહના વખતમાં હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ સાહેબે લખેલો છે. એમાં એ ખૂબ જ ઉત્તીર્ણ થશે. હું આપને કહું કે મારો પોતાનો અનુભવ છે કે આપ સર્વે આપના બાળકને બીજું કંઈ પણ કરાવો કે ના કરાવો, પણ એક સંસ્કૃતના ટીચર રાખીને અથવા તો સંસ્કૃત સબ્જેક્ટ રાખીએ એને શીખવાડો અને બીજું કોઈ પણ એક આર્ટ કળાના ક્ષેત્રમાં એને ચોક્કસથી ખીલવો. બીજું, મારું બાળક શાંતિથી બેસતું જ નથી, બહુ ચંચળ છે. આની અંદર એને કંઈક કરવું છે અને તમારે કંઈક કરાવવું છે, એવી એક આખું સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે એને થોડી વાર તો જે કરવું હોય એ જ કરવા દો. એને બહુ લાંબો ટાઈમ બાળકને રોક્યા કર્યું હોય ને ત્યારે આ સ્થિતિ ઊભી થાય છે. બીજું કે બાળકને વધારે ટોકવું ના જોઈએ. મોટાભાગના માતા પિતા પોતાની શું ડિઝાયર છે એ પ્રમાણે બાળકને વાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઘણા તો બાળકને ધૂળમાં રમવા જ નથી જવા દેતા. તો જરા જુઓ તો ખરા તમારા બાળકને શું કરવું છે. એટલે તમે તમારા બાળકને એને જે કંઈ પણ કરવું છે એ કરવા દો. હા, ખાસ ટીવી વધારે મોટાભાગના માતા પિતા જ મોબાઈલ અને ટીવીમાં ખૂબ જ એંગેજ હોય છે, એટલે બાળક ઓટોમેટિકલી ટીવી અને મોબાઈલમાં એંગેજ હોય છે. મેં હજુ સુધી મારા ઘરમાં ટીવી હું લાવ્યો નથી. મારા બાળકોને મેં મોબાઈલ અપાવ્યા નથી અત્યારે પણ, અને એમનું પ્રોગ્રેસ અને કેરિયર ખૂબ જ સારું છે. એટલે હું ખાસ મોબાઈલ પણ ક્લિનિક સિવાય ઘરે બહુ જ ઓછો યુઝ કરું છું, તો હું મારા બાળકોમાં સારું એવું ધ્યાન આપી શકું છું. બાળકોમાં આપણને કેટલાક કોમન પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળે છે, જેમ કે એનિમિયા એટલે બ્લડનું લેકિંગ. તો એના સ્ટૂલમાં, એના લેટ્રિનમાં ઘણીવાર બ્લડ જઈ શકતું હોય. બીજું, બાળક માટી ખાતું હોય તો એને કેલ્શિયમ ડેફિશિયન્સી હોઈ શકે. બીજું, બાળક પથારીમાં પેશાબ કરતું હોય તો એને વર્મ્સ હોઈ શકે, અથવા હાઇપર એક્ટિવ હોય બાળક, અથવા એને બહુ હેમરિંગ કર્યું હોય, બહુ ડરી ગયું હોય તો પણ બાળક પથારીમાં પેશાબ કરે. વારંવાર ખાંસી શરદી થવી એ એની લેકિંગ ઓફ ઇમ્યુનિટી છે. અને જો સુવર્ણપ્રાશનનું જો આ કેમ્પ એક રાખવામાં આવશે, હું અહીંથી મેનેજ કરાવી દઈશ, તો આ સુવર્ણપ્રાશન કેમ્પથી તમારા બાળકમાં સારી એવી ઇમ્યુનિટી ડેફિનેટલી ડેવલપ થઈ જશે. નાના બાળકોમાં વરાદનો ઇસ્યુ બહુ હોય છે. અમારા એવા ઘણા પેશન્ટ આવેલા છે. પીડિયાટ્રિશિયન ઘણીવાર કહેતા હોય છે કે બાળક મોટું થશે એટલે થઈ જશે, સારું થશે, એની ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થશે, પણ ત્યાં સુધી શું? અને અવારનવાર એને એન્ટીબાયોટિક્સ ને એ બધું આપવું પડતું હોય છે. એટલે ખાસ બાળકને જ્યારે ખાંસી શરદીમાં તો તમારે આયુર્વેદ જ કરવાનું. એક બાલચતુર્ભદ્ર સિરપ અને બાલચતુર્ભદ્ર પાવડર ખૂબ જ સરસ દવા છે, હું આગળ બોલીશ. એ સિવાય બાળકને ઝાડા ઉલટી, તાવ, ખેંચ, સ્કિનના પ્રોબ્લેમ, આયુર્વેદમાં સ્કિનના પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ સારા રિઝલ્ટ છે. તમે
લોકો જેટલા પણ બાળકો સ્કીમમાં આવ્યા એમાં ખૂબ સરસ રિઝલ્ટ આપેલા છે. એ સિવાય બાળકને કબજિયાત થવી અત્યારનું ફૂડ જ એવું આવે છે. અને બાળકો મોટે ભાગે બાળકો શું કરે છે કે આપણે છે ને ઘણા કામ ઓરિએન્ટેશન વગર કરીએ છીએ, એટલે બાળકોનું પણ એમનું જે કંઈ કામ કરે એ કરે કંઈક અને એનું ધ્યાન બીજે કંઈક હોય છે. આવું સતત થાય છે. એટલા માટે થઈને એનું લેકિંગ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ના લીધે એ જ્યારે પણ લેટ્રિન જાય છે ત્યારે કોન્સન્ટ્રેટ થતો નથી લેટ્રિનમાં, અને ગ્રેજ્યુઅલી કોન્સ્ટિપેશન ડેવલપ થાય છે. હવે કેટલાક કેસ સ્ટડી હું આપને બતાવું કે અમારા ત્યાં આપણી પાસે ટાઈમની લિમિટેશન્સ છે અને એ પ્રમાણે જ આપણે ચાલીશું. હું અહીંયા લગભગ 3 કેસ ડિસ્કસ કરીશ કે અમારે ત્યાં અત્યારે એક જે લેટેસ્ટ પેશન્ટ છે ઓવેઝ મંસૂરી કરીને, અને એને એએસડી નો પ્રોબ્લેમ, એટ્રિયલ સેપ્ટલ ડિફેક્ટ. આ ઘણા ઓછા આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટને પણ ખબર હશે કે હાર્ટમાં 4 ચેમ્બર હોય છે, ઉપરની 2 ચેમ્બરમાં વચ્ચે જે પડદો હોય એની એક આ ડિફેક્ટ છે. અને પીડિયાટ્રિશિયને કીધું કે ઓટોમેટિક ભરાઈ જશે, પરંતુ એના મધરનો કહેવાનું હતું કે આ મારું બાળક છે એ આ પ્રોબ્લેમના લીધે ચાલતા ચાલતા ઘણીવાર પડી જાય છે, દુબળું છે, ખાતું નથી. અમે એને એક જ વીક દવા આપી, એક 10 દિવસની દવા આપી, અને એના મધર ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. એમને પહેલા તો વિશ્વાસ ના પણ બેસે, પણ એના ફાધર, એ છોકરાના ફાધરની ડાયાબિટીસની ટ્રીટમેન્ટ અમારા ત્યાં થઈ અને એ ખૂબ ખુશ થયા. એનો ડાયાબિટીસ તો કંટ્રોલ થયો, પણ શરીરમાં શક્તિનો પણ સંચાર થયો, સારી એવી શક્તિ, એવી સ્ટ્રેન્થનું ફિલિંગ થયું. ત્યારે એમને થયું કે આપણે આટલા બધા હેરાન થઈએ છીએ તો લાવને આપણે આપણા બાળક માટે, આ ઓવેસ માટે પણ વાત કરીએ. અને એમને 10 જ દિવસમાં બહુ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું. મિત્રો, હું તમને કહું, તમારા બાળકને જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તમારે એકવાર તો મારી સાથે શેર કરવાનું જ કે સાહેબ મારા દીકરાને, મારી દીકરીને આ પ્રોબ્લેમ છે, અને એમાં તમારું માર્ગદર્શન આપો, એમાં તમારું કન્સલ્ટેશન આપો. જો ઓનલાઈન કન્સલ્ટેશન શક્ય હશે, કેમ્પથી શક્ય હશે તો એ રીતે કરીશું. નહીતર તમને જો યથાયોગ્ય સારા આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ પણ રાજકોટ કે બીજા સિટીમાં આપી શકીશું. એ સિવાય એક ભદ્ર ઉપાધ્યાય કરીને છોકરો હતો, એને એક્ઝિમેટસ, એટલે જેને ખરજવું કહીએ અહીંયા મોઢામાં આટલું અને આટલા પાર્ટમાં જ એને ઓપન એર લાગે અને ખરજવું થતું. એ લોકોએ ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી, ઓલ્ટરનેટ, હોમિયોપેથી વગેરે, એલોપેથી તો ઘણી જ ક્રીમ લગાવી. આયુર્વેદમાં લગભગ, એટલે એને ઘણા ટાઈમથી પ્રોબ્લેમ હતો, પણ પહેલા જ મહિને ખૂબ જ સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું. એ સિવાય એક કૃષ્ણા કરીને છોકરો આવતો તો અમારા ત્યાં. તમે જુઓ કે એનો પ્રોબ્લેમ શું, એ આવે ને એટલે મારું આખું ક્લિનિક રમણ ભમણ કરી નાખે, મારી બધી વસ્તુ ખોરવી નાખે, અને મારી કોઈ પણ વસ્તુ, મોંઘી વસ્તુ પણ લઈ જાય. એની મમ્મી પણ હેરાન થઈ જાય, અને એને શરદીનો ખાસ પ્રોબ્લેમ, નાક રાત્રે બંધ થઈ જાય. પણ અલ્ટિમેટલી એક સાયકિક બાળક હતું. અને આવું બાળકોમાં કેમ થાય તો એના મમ્મી બહુ હાયર પોસ્ટ ઉપર જોબ કરતા હતા. એની જોબ જ એવી કે એ જ્યારે ઘરે પહોંચે ને ત્યારે માનસિક રીતે થાકી જાય. એની જોબ એ એક કોઈ કંપનીમાં મેનેજર લેવલ પર પોસ્ટ હતી. એટલે આવી પોસ્ટ ઉપર કામ કરતી કોઈ પણ લેડી, કોઈ પણ મધર, એને 100% ત્યાં આગળ આપવું પડે. એટલે ઘરે આવ્યા પછી બાળક માટે 0. છેવટે એમણે એ જોબ મૂકવી પડી, અને એ બેને રિઝાઇન કર્યું અને બાળક ઉપર પોતાનું ટોટલ ફોકસ કર્યું. ત્યારે બધું ઠેકાણે પડ્યું. એ સિવાય રમા ચૌધરી અમારા ત્યાંથી 2 વર્ષથી અત્યારે ટ્રીટમેન્ટ લે છે. આ છોકરીને સ્કિનનો પ્રોબ્લેમ છે. તમને થાય કે 2 વર્ષ સુધી સ્કિનનો પ્રોબ્લેમ અને દવા કરવાની, પરંતુ એ છોકરી અત્યારે 13 થી 14 વર્ષની છે. એ જ્યારે 2 માસની 4 મહિનાની હતી ત્યારે એને આ પ્રોબ્લેમ શરૂ થયેલો, અને આખા શરીરે જેમ ભીંગડા હોય ને, થોડા ગુમડું થાય ને પછી એની પર ભીંગડું વળે ને, એવું ઝુમખામાં આખા શરીરે થયેલું. કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટથી કોઈ જ રિસ્પોન્સ નતો આવ્યો. અત્યારે એના પેરેન્ટ્સ ખૂબ જ ખુશ છે. એના ફાધર તો કહે કે સાહેબ મારી દીકરીને ખૂબ સરસ કરી આપ્યું તમે. એ સિવાય યશસ્વી કરીને એક છોકરી અમારા ત્યાં આવતી હતી. એને કબજિયાતનો એટલો એક્સટેન્સિવ પ્રોબ્લેમ કે એની મમ્મીનું કહેવાનું કે એને જે લેટ્રિન થાય ને એ સાહેબ હાર્ડ પથ્થર જેવું આમ ફેંકીને તો ખખડે, એટલું હાર્ડ લેટ્રિન થાય, અને એ છોકરી સહન જ ના કરી શકે. એના લીધે થઈને એ એટલું બધું પેઇન થતું કે એણે ટબ ઉપર બેસવાનું બંધ કર્યું.
એની મમ્મી એ લેટ્રિન થોડુંક બહાર આવે ને એટલે રીતસર હાથથી પકડીને ખેંચીને એને બહાર કાઢી આપે, એને આસિસ્ટ કરવું પડે. આ લેવલની હેવી કબજિયાત અમે એને બસથી ટ્રીટમેન્ટ આપીને એ છોકરીને ઠીક કરી. એટલે આ કેટલાક આપણે કેસ સ્ટડીઝ અહીંયા મૂકેલા એ ફક્ત આપ લોકોનો આયુર્વેદ માટેનો કોન્ફિડન્સ, ક્યુરિયોસિટી ડેવલપ થાય એટલા માટે. હવે બાળકોને આપણે નાના બાળકોને શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? within few minutes I will finish it. This is our last topic. તો સૌથી પહેલા મુર્દ તેલ એટલે તમારા બાળક એકાદ વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી અહીંયા તાળવામાં કોટન, મેડિકેટેડ કોટનને મેડિકેટેડ ચંદનબલા, લાક્ષાદી કે એવા ઓઇલમાં અથવા તો છેલ્લે તલનું તેલ અથવા તો ના હોય તો દિવેલ જે કંઈ પણ હોય એનાથી પોતું બનાવીને અહીંયા તાળવામાં મૂકી દેવાનું. બીજું, બાળકને હું તો કહું છું બાળક મોટું થાય તો પણ એને નિયમિત માલિશ કરવાનું. માલિશથી એનું એક ઇન્ટેલિજન્સ જબરજસ્ત ડેવલપ થશે, એને પીસ ઓફ માઇન્ડ મળશે, એના મસલ્સ સારા ડેવલપ થશે, એને સ્કિન બહુ સારું આવશે, થાકશે નહીં, એની ઇમ્યુનિટી સરસ થશે, એને વાયરલ ઇન્ફેક્શન નહીં થાય. બીજું કે બાળકને ઘી અને દૂધ એક ખાસ આપવાનું. દૂધ તો આપતા હોવ છો પણ ઘી નથી આપતા, તો બાળકને ખાસ ઘી અને દૂધ આપવાનું. ઘી અને દૂધ એટલે ઘી અને દૂધ ગાયનું જ આપવાનું, ગીર ગાયનું શક્ય હોય તો ગીર ગાયનું આપવાનું, આપણી દેશી ગાયનું ઘી અને દૂધ આપવાનું. અને ઘી જે છે એ વલોણાનું જ આપવાનું. બાળકોને ક્યારેય પણ ડરાવવાના નહીં, ગંદી વાતો નહીં કરવાની. સૂગ આવે એવી જગ્યાએ, સૂગ આવે એવી સ્મેલ, એવા કર્કશ અવાજો, એને ઇરિટેશન થાય એવા અવાજો, એવી ભાષા, એવું કંઈ બોલવું ના જોઈએ. જો બાળકને એવો કોઈ રોગ છે કે શેક કરવો પડે તો બાળકને ડાયરેક્ટ શેક નહીં આપવાનો, પણ માતાએ પોતાના હાથને આમ તવી આમ ગેસ ઉપર કે એમ રાખીને અથવા તો આમ ગરમ કરીને પછી બાળકને છાતીમાં એમ શેક આપવાનો. તમારે તમારા આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટને કહેવાનું કે મારા બાળક માટે એક હેલ્થ કીટ બનાવી આપો. તો એને એની અંદર જો સપોઝ હું તમને કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે કઈ દવાઓ આવી શકે, તો બાલ ચાતુર્ભદ્ર ચૂર્ણ, બાલ ચાતુર્ભદ્ર સિરપ, કુમાર કલ્યાણ રસ, શીપલાદી પાવડર, પંચગુણ ઓઇલ, ચંદનબલા લાક્ષાદી તેલ, લિવોમિન સિરપ, ઓજસ સિરપ, કૃમિ કુઠાર રસ, આવી કેટલીક દવાઓ છે જે તમે ઘરે રાખો તો તમારા બાળક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થાય, ઇમરજન્સીમાં પણ ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે. હું ફરીવાર એના નામ બોલું છું કે બાલ ચાતુર્ભદ્ર સિરપ અને પાવડર, કુમાર કલ્યાણ રસ, સીતોપલાદી ચૂર્ણ, પંચગુણ તેલ, ચંદન બલા લાક્ષાદી તેલ, લિવોમિન સિરપ, ઓજસ સિરપ, કૃમિ કુઠાર રસ. આ સિવાય બાળકોને જો દવા આપવાની જરૂર પડે તો એને ઘીમાં મિક્સ કરીને, ઘીમાં બનાવીને અથવા તો દૂધમાં ઉકાળીને એ દૂધ એને પીવડાવવું જોઈએ. આવી રીતે આપીએ તો બાળકોને ઇઝીલી એ દવાની અસર થાય છે, સારી ઇફેક્ટ થાય છે. એ સિવાય બાળકને હરડેનો કસારો આપી શકાય. બાળકની ઉંમર પ્રમાણે હરડેને પાણીમાં ઘસીને બાળકને આપી શકાય. હરડે માટે કહેવાય છે કે યત્ર ગૃહે નાસ્તિ માતા તસ્ય માતા હરિતકી, એટલે કે જે બાળકની જે બાળકની માતા એક્સપાયર થઈ ગઈ હોય કે ના હોય, મધર ના હોય, એને હરડે એની માતા જેટલું સરસ કામ કરે છે, એના ખોરાકનું પાચન કરાવે છે, એને બીજી કોઈ પણ તકલીફ હોય નાની મોટી બધી દવા, હર મરજ કી એક દવાઈ એના જેવું આ હરડે છે. દાંત ફૂટતા હોય બાળકને ત્યારે ઘીને ગરમ ઘી હથેળીમાં લઈને પેઢામાં અહીંયા માલિશ કરવું જોઈએ તો એને ઇરિટેશન ઓછું થશે. આવી રીતે નાની મોટી તકલીફોમાં બાળકોને આવા ઉપચારો કરવા જોઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ મને પૂછી શકો છો. મારા વોટ્સઅપ નંબર પર પણ પૂછી શકો છો. અત્યારે પણ કમલ મેમ જો ટાઈમ પરમિટ કરે, આપની પાસે ટાઈમ હોય તો અત્યારે પણ આપ અમને પૂછી શકો છો. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your expertise and your knowledge.
We have a lots of questions. One by one we'll take. First question is, sir, what should a diabetic mother do to conceive? As earlier you told that diabetic mother should not conceive. Then what should a diabetic mother do to conceive? ડાયાબિટીક મધરે આ પુંસવનનનો જે ડિઝાઇનર બેબી પ્રોગ્રામ છે એ ફોલો કરવો જોઈએ. બેઝિકલી ડાયાબિટીક મધર કન્સીવ ના કરે તો એ બેટર છે, પણ જો એમને કન્સીવ કરવું હોય તો સુગર સ્ટ્રિક્ટલી કંટ્રોલ કરવો જોઈએ, વેઇટ ગેઇન ના થવું જોઈએ, વેઇટ ને સુગર અને લિપિડ પ્રોફાઇલ એમનું પરફેક્ટલી હોવું જોઈએ. એ એમની એલોપેથી મેડિસિનની છે એક ડાયાબિટીક કેર પરફેક્ટ પ્રોટોકોલ ફોલો કરવો જોઈએ. એટલે એમના બે આઈ કન્સલ્ટન્ટ થશે, એક છે એમના ડાયાબિટીસ માટેના, બીજા એમના ગાયનેકોલોજિસ્ટ કે પીડિયાટ્રિશિયન જે એમને પુંસવનન મેથડ ડિઝાઇનર બેબી મેથડ આખી ફોલો કરાવશે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. Okay, sir. Next is, sir, one daughter or one child is 4 years and 7 months old. Can she use Ithicham Suvarnaprasan? Or can you guide us with the age? સુવર્ણપ્રાશન યુઝ કરી શકે. Yes. Can you guide us with the age? 4 years. Suppose your child is 4 years, then give 4 drops every month in Pushya Nakshatra. On Pushya Nakshatra તમારા day. બાળકની એજ નક્ષત્ર પંચાંગ પ્રમાણે જોઈ લેવાનું. દર મહિને પંચાંગમાં લખેલું જ હોય છે કે દિવસે પુષ્ય નક્ષત્ર, એ દિવસે સારા મુહૂર્ત એ મુહૂર્તમાં તમારે 4 ટીપા આના સુવર્ણપ્રાશનના આપી દેવા. Okay. And sir, is that પાંચમો વર્ષ છે તો 5 drops. okay? એવી રીતે. What is the Minimum. age? That અથવા much તો તમે drops you આપણે- have to. Sorry. Sorry, sir. The age is should be equal to the drops given to the kid. એ કમ્ફર્ટેબલ રહેશે, એટલે પેરેન્ટ્સ ને બહુ યાદ ના રાખવું પડે. Okay, okay, sir. Okay, sir. Next question is, the child is very active. He never sits for a second also. He never sits for a second. What should the parents do to make his concentration strong, make his eye and mind concentration, and how to settle the child in that case? મારા ચાઇલ્ડની એજ કેટલી છે? I think near about 4 to 5 years. હા, તો એક તો સાયકોલોજીસ્ટ પાસે એનું એનાલિસિસ કરાવવું જોઈએ બેઝિકલી. અને એનું એ સાયકોલોજીસ્ટ છે ને એને ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ એરિયા તમને ડિફાઇન કરીને આપશે. તમારે સૌથી પહેલા એમને સાયકોલોજીસ્ટને મળી આવવાનું. વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ સાયકોલોજીસ્ટ હશે એ જ કરી શકશે, બીજા નહીં કરી શકે. એટલે તમારે એમને એ રીતે તમને એરિયા ઓફ પહેલા તમને તમારું સાંભળી લેશે અને પછી બાળક સાથેનું એક સેશન એરેન્જ કરશે અને પછી બાળકનો શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમે જુઓ કે આપણે પિક્ચર જોતા હોય તો 3 કલાક આપણને કંઈ થતું નથી. બાકી આપણને તાવ આવતો હોય, માથું દુખતું હોય તો 10 મિનિટ પણ આપણે શાંતિથી ના બેસીએ, પણ માથું દુખતું હોય ને તો પણ ઘણીવાર 3 કલાક પિક્ચર આપણે જોઈ લઈએ છીએ. તો એ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ બહુ જ આવે છે. એવી રીતે આપણે બાળકને ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાં છે એ જો ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીશું તો ડેફિનેટલી આપણને એમાં સપોર્ટ મળશે. બીજી વસ્તુ છે કે પેરેન્ટ્સે પહેલા બાળકનું બરોબર ધ્યાન નથી આપ્યું કે ટાઈમ નથી આપ્યો, એનું પણ એક રીઝન હોઈ શકે. થર્ડ થિંગ છે કે બાળકને હવે આ સ્ટેજમાં જો કોઈ પીડિયાટ્રિશિયન આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટને મળીને એવી મેડિસિન સ્ટાર્ટ કરાવવામાં આવે જે એને પીસ ઓફ માઇન્ડ આપી શકે. એની ચંચળતા, આજે આને સંસ્કૃતમાં ચંચળતા કહેવાય, તો એ ચંચળતા વાયુનો દોષ છે અને એની વાયુની વૃદ્ધિ થયેલી છે. એટલે આવા વાયુની વૃદ્ધિ એને થોડો વાયુને શાંત કરે એવી જો ઔષધ આપવામાં આવે, એટલે જો બ્રેઇન રિલેટેડ અને વાયુને પણ કંટ્રોલ કરે આવી કોમ્બો મેડિસિન આપવામાં આવે તો ડેફિનેટલી ફાયદો થાય. બ્રેન્ટોફોલ્ટ એ બ્રેન્ટોફ સિરપ આવે છે જંડુ કંપનીનું,
આ 4 વર્ષના બાળકને 2 ચમચી 3 ટાઈમ આપવામાં આવશે તો ડેફિનેટલી ફાયદો થશે. બ્રેન્ટો સિરપ આવે છે, જો બ્રેન્ટો ફોર્ટ આવે તો સૌથી સારું, નહીં તો બ્રેન્ટો એ સિરપ ફોર્મમાં લેજો. Okay, sir, can you mention the spelling of that syrup? BRENTO. Okay, sir. It will be written in our chat box. And how much, what is the dosage of Prento syrup? 2 teaspoonful thrice. For what age? This is for 4 years baby. Okay. Next, So please. can we move to next question? Yeah, please. Son is 4 years and 5 months old. He can't speak well. He has some hearing loss. Can you suggest something from Ayurveda? મને એવું લાગે છે કે આ બાળકને ચેક કર્યા વગર કંઈ સજેસ્ટ ના કરી શકાય. બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અ કન્જેનિટલ ઇશ્યુ અને બીજા બધા પણ સિસ્ટમિક એક્ઝામિન કરવું જોઈએ, રેસ્પિરેટરી, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર અને એના પીડિયાટ્રિક્સ રિપોર્ટ અને ફાઇલ્સ પણ જોવા જોઈએ. પણ તમે જેમ કીધું એમ એને એક તો હિયરિંગ ઇશ્યુ છે અને બીજું And he can't speak well. મને મારા હિસાબે એને બ્રાહ્મી વટી આપવી જોઈએ. 4 years એજ છે ને? Yes, 4 years and 5 months. That is 4.5 something. એને રસાયણ ચૂર્ણમાં બ્રાહ્મી વટી મિક્સ કરીને આપી શકાય પણ વિથ હની. પણ અત્યારે આ એવરીડે 4 years છે ને, તો એવરીડે 1 drop of સુવર્ણપ્રાશન સ્ટાર્ટ કરાવો. એવરીડે 1 drop. Okay. અને એનું એવરી 3 month પર એનું સિસ્ટમિક પેથોલોજીકલ એનાલિસિસ થવું જોઈએ, જેની અંદર એનું લિપિડ પ્રોફાઇલ, લીવર ફંક્શન અને કિડની ફંક્શન આટલું એનું ચેક કરવાનું. એ સિવાય બિલવાદી ઓઇલ આવે છે, બિલવાદી ઓઇલ, એને લ્યુકવોર્મ ગરમ કરીને બંને કાનમાં એના ડ્રોપ્સ નાખવા જોઈએ. એનું હિયરિંગ ટેસ્ટ થયું હશે તો એનું ઓડિયોગ્રામ હશે તો એ રિપોર્ટ મને વોટ્સઅપ કરજો તો હું વાત કરી લઈશ પછી. Okay. Okay. Sir, will Next, WhatsApp your number to the parents. Yeah, please. Yeah. Next question. पल चतुर्भद्र सिरप डेली कितना देना चाहिए 4 year बेबी को? उसको कोई प्रॉब्लम है तो देना है, बाकी नहीं देना. Okay. इट इज 4 years बेबी के लिए 10 ml इसका डोज है. ये जो है वो ध्रुत पापेश्वर कंपनी का मिलता है. ध्रुत पापेश्वर बॉम्बे की कंपनी है और दूसरा आस्पा कंपनी है जो सूरत की कंपनी है, उसका मिलता है. तो और ये हर मर्ज की दवाई है. बच्चा बोलता है पेट में दर्द है तो भी दे सकते हैं. बच्चा बोलता है डायरिया, बच्चे को डायरिया हो गया है तो भी दे सकते हैं. बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है तो भी एक बार दे सकते हैं. उसको वर्म्स है तो भी दे सकते हैं. उसको बुखार है तो भी दे सकते हैं. Any else? Sir, Bal Chaturbhadra syrup, can that be given daily? 10 ml thrice in a day for till he recovered or he or she recovered. Okay, sir. Next question, if any child is having worms, then what mother can do for her diet or for his diet if he is having worms in his stomach? हाँ, अगर बच्चे की एज क्या है उसके ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है. बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसको मिल्क देना ही पड़ेगा. अगर 1 साल के ऊपर का है तो उसको थोड़े टाइम के लिए मिल्क एंड ब्रेड बटर टोस्ट वगैरह बंद कर दीजिए. मैंने की जितनी भी चीजें है वो बंद कर दीजिए. उसको स्वीट थोड़ा कम दीजिए. और वावडिंग करके, विडंग बोलते हैं संस्कृत में, वावडिंग करके मेडिसिन ग्रेन्यूल्स आते हैं, वो गांधी की दुकान पे मिलते हैं.
सौराष्ट्र में इजी अवेलेबल, उसको थोड़ा यव कूट बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको अधकचरा कूटने का है, और फिर जैसे अपने कैसे चाय में अदरक कूट के डालते हैं, इस हिसाब से थोड़ा कूटना है, और 1 चम्मच जितना, उसको जितना भी बच्चे को आधा ग्लास दूध पिलाना है तो उसमें डाल दो, उसको उबाल के फिर वो दूध बालक को दो, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट प्लीज. Sir, can we give her day daily? Her day daily Yeah. આપી શકાય? અપાશે. પણ મારું એવું માનવું છે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય ને તો કશું આપવાનું જ નહીં. Okay. આપણે બાળકને ઇમ્યુનાઇઝેશન માટે સુવર્ણપ્રાશન આપવાનું છે, એ કમ્પલસરી કહીએ છીએ, બાકી નહીં, કશું નહીં આપવાનું. અને આ સુવર્ણપ્રાશન ડ્રોપ્સ 12 વર્ષ સુધી બાળકને આપવા જોઈએ. Next question. Silver coin milk માં એડ કરીને daily 365 days આપી શકાય? Weight gain મારા હિસાબે પુષ્ય નક્ષત્રમાં એક જ વખત આપવું જોઈએ. Okay, it should be given only on the Pushya Nakshatra day, one time only. Once in a month. Okay. પણ આ મેં જે આ કીધું સિલ્વર કોઈન નું, એ મોટા માટે બહુ અક્ષી છે, મોટા એડલ્ટ લોકોએ લઈ લેવું જોઈએ. Okay. 5 grams પ્યોર સિલ્વર કોઈન લાવવાનું અને આ પ્રયોગ કરવો. Okay. બાળકને આપવું હોય તો તમે એને 100 ml માં એક વખત કોઈન એને નાખીને ગરમ કરીને એમાં ચમકારીને પછી એના તમે ડ્રોપ્સ બનાવીને આપી શકો કે ભાઈ નાનું બાળક છે તો 5 drops every day, like that. Okay. So can you guide with some tips for health gain for kids? મેં ઓલરેડી આગળ કીધું, અને આ સુવર્ણપ્રાશન છે એ જ હેલ્થને ગેઇન કરાવશે. પણ ઘણી વખત બાળકને કોઈ પણ પેશન્ટને એક્ઝામિન કર્યા પછી જ એની કોઈ પેથોજીનેસિસ હોય તો આપણે એક્સક્લુડ કરીને ગાઈડ કરી શકીએ. હું આપને એક જ એક્ઝામ્પલ આપું કે મારા ત્યાં એક લેડી આવેલા જોઈન્ટ પેઇન માટે, તો મેં એમને મારું ઓલવેઝ એવું છે કે હું થોડો એક્ઝામ કરું પેશન્ટને. બીજી સિસ્ટમની એમણે કમ્પ્લેન કરી હોય કે ના કરી હોય, મેં પેટ ચેક કર્યું તો એમના ગર્ભાશયમાં મોટું લંપ હતું. મેં બેનને ગાઈડ કર્યું, બેન તમે સૌથી પહેલા યુએસજી કરાવો, અને એમાં રૂલ આઉટ થઈને એમને ઓપરેટ કરાવવું પડ્યું. એટલે ઘણીવાર ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ એવો સબ્જેક્ટ છે કે પેશન્ટને ચેક કરીએ પછી એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવશે. ઓકે મેડમ? Okay, sir. Thank you. Sir, next question. Please. Sir, can we give Suvarna Prashan daily? Yeah, please. આપણે આપી શકીએ, પણ જો બાળકને કઈ ડિસીઝ છે તો ડેલી આપો. બાકી મારું એવું માનવાનું છે કે પુષ્ય નક્ષત્રમાં એકવાર કરવું જોઈએ. અથવા તો તમારા કન્સલ્ટન્ટ, જે આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ છે કે જે સુવર્ણપ્રાશન કરાવે છે, એ તમારા બાળકને ચેક કરીને કહેશે, એ પ્રમાણે ડોઝ સેટ કરવાનો. અત્યારે મેં તમને રેન્ડમલી એક ડોઝ સજેસ્ટ કર્યો છે. Okay, sir. Sir, એટલે કઈ કંપનીનું પ્રિપરેશન છે, એમણે એક ક્વેશ્ચન આવ્યો કે સુવર્ણપ્રાશનમાં ડ્રોપ્સ આપવા કે ચાટણ આપવું. yes. તો તમે કઈ કંપનીનું લો છો, પણ ડ્રોપ્સ એ ડોઝ એડજસ્ટ કરવામાં બહુ જ સારું પડે, એટલે હું ડ્રોપ સજેસ્ટ કરીશ. અને કેટલાક મોટા બાળકો હોય તો તમે ચાટણ આપી શકો. Okay. Anything else, madam? No, sir. Thank you. Thank you, sir, for making our wider knowledge about Ayurveda. Really, it made our day, and it also gave us a good knowledge about Ayurveda. Thank you, madam. Thank you very much. Yes, sir. Now, let's conclude our session. Before that, I would like to invite one of our parents. Her name is Manashwi Kothari, and the student's name is Sharav Kothari. She would share her experience with us, the experience with 360 juniors, and about also Smoothie Saturday. Yes, ma'am, I request you.
to head the session ahead. Okay, I think ma'am is not connected right now. Okay, no issues. Navya's mom. Navya's mom, Pooja Badania. Yes, ma'am. Can you share your experience with us? It's okay, in any language you prefer. It's completely okay, ma'am. Okay, yeah, I will just unmute you, ma'am. Okay. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Yeah, you start. मैम 360 जूनियर के साथ में तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि नव्या को बहुत ही मजा आता है। क्लास का टाइम होता है ना, नींद में से जगाने पर भी वो क्लास का नाम लेते ही जाग जाती है। और आपका तो उसको मुझे मैम को ये बोलना है, मुझे मैम को वो बोलना है, पूरे दिन की बातें उसको आपको बतानी होती है। वो तो मैं अनम्यूट करके रखती हूँ ना, इसलिए वो बोल नहीं पाती है। और आज का जो स्मूदी सैटरडे था उसमें मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली और बहुत सारी आयुर्वेदिक, मुझे वैसे भी आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट है, बट मुझे इन दवाइयों के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मुझे एलोपैथिक ही उसे देनी पड़ती थी। बट अब जो सर ने बताई है, मैं वो सब मैंने नोट कर लिया ना, तो मैं सब वही लाकर रखूंगी। और वो जो सूर्य प्राशन का है वो भी मैं उसे हर महीने अब दे दिया करूंगी। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. It was good to hear from you. Now I would request Naksh Raicha's father. Naksh Raicha's father or her mother, anyone. Yes, sir. Naksh Raicha. Yes, हाँ, So can you मेरा ये share क्वेश्चन your, है। हेलो sir, can you share your experience with us and even your experience about Smoothie Saturday? हाँ, आज जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है ना, वो पहले कभी नहीं मिली है, और इसका जो हमें बेनिफिट है ना, वो हमारे चाइल्ड पे हो सकता है। और एक क्वेश्चन था कि वो अभी काफी एक्टिव है और चंचल है, और उसको काफी गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं? Okay, sir, has guided by the Vikram Shah sir, even will share you the number of sir. He will even Okay. talk to you in WhatsApp. Okay, no ma'am, no problem, ma'am. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you very much for sharing your experience. Next, I would request Nikita Manan, parents of Swayam Chotalia. And she is even head at Wellness Center. Wellness Center head, Nikita Manan. I will unmute you, ma'am. Ma'am, can you share your experience? Ma'am, you are not audible properly. Yes, अभी मेरी आवाज आ Yes, ma'am, it's done. perfectly. Yes, I think मेरा Bluetooth connect था शायद इसीलिए. So first of all, thank you so much 360 junior class स्वयं ने भी recently ही join किया है और बहुत ही enjoy कर रहा है actually. घर से जाने की मना कर रहा है, पर वहां से आने का उसको मन नहीं होता है, और वो कुछ ना कुछ उसका जो भी चीजें होता है ना, वो एक्साइटेड होता है कि मुझमें ये मेरे टीचर को दिखाने के लिए लेकर जाऊं, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऑनलाइन जो सैटरडे रहता है, ये मेरा 3rd सैटरडे था एक्चुअली। 2 सैटरडे में कनेक्ट नहीं कर पाई थी, ये फर्स्ट टाइम मैंने किया, पर इट्स रियली अमेजिंग सेशन। क्योंकि एज ए वेलनेस कोच हम लोग हेल्थ और फिटनेस के बारे में सोचते तो है, मतलब नॉलेज होता है, पर कुछ ना कुछ करेक्शन था जो आज हमने यहाँ पे क्लियर किया। सो थैंक्स वो डॉक्टर विक्रम शाह, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दिया, और ये सब अरेंजमेंट जो किया है आपकी ओर से, ये तो बहुत ही बढ़िया है। सो मुझे लगता है कि एवरी सैटरडे हर पेरेंट्स को ये कनेक्ट करना चाहिए एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.
Next parent is Riddhi Timbadia. Parents of Nir Timbadia. Yes, Riddhi. I would request you to unmute and guide, share your experience, ma'am. Hello everyone. Actually, Neer has just joined 360 Juniors, and it's already been, I mean, it's hardly been 10 days, but he has been so used to the things, so used to playhouse and his teachers. Till date, when he is coming by cars, so he always crying the whole way that I don't want to go to playhouse, but when I put him to playhouse and he don't want to come back. So I would really like to thank 360 Juniors first, or the doctor whom we have heard today. So thank you so much for all your knowledge. And I do have a question. I can relate so many things with my baby, but I do have a question. Can I ask that, Komal? Is doctor there? Can I ask a question? Actually, I think doctor has left the session, but we'll guide you with the number of sir. There you can ask him. He will always reply. He's always available, ma'am. Perfect. And I mean, so doctor is not there, so I'd really like to thank 360 Juniors and everyone who is really working hard for kids. Whoever kids are coming there, so every kid, they are working very hard for them. Or jab bhi they are entering into playhouse, every teacher who is standing there, they like, these are their own kids. They are treating like their own kids. So this is the main thing I like about 360 Juniors. So thank you so much. Thank you so much, Riddhi. Thank you, parents, for your cooperation, for your support. I would like to even thank our audience for their support and cooperation, and we hope for the same in future. Now, let's conclude our session. We'll meet next Saturday, that is the 4th Saturday of the month, with some more new topics, new ideas, new concepts. Until then, take care, be sanitized, drink more water, stay safe, get vaccinated, and have a nice weekend, everyone. Bye-bye. Thank you, 360 Team Juniors. Thank you on behalf of 360 Team Juniors. Thank you. Bye-bye.